ایک بار بارگاہ رسالت و نبوت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا اعظم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نعت پاک کا خوبصورت مطلع آپ کے سماعتوں کے حوالے حاضر کر رہا ہوں، سماعت کر لیں. ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ تشریف فرما ہیں. میں اہل اسٹیج کی دعائیں لیتا ہوا پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. شاہوں کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، ہاں شاہوں کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، ہاں شاہوں کے سامنے نہ سکندر کے سامنے. بہت اچھا سن رہے ہیں، بس تھوڑی سی آپ بیداری پیش کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی. کہ شاہوں کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، شاہوں کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، کہ شاہوں کے سامنے یہ دل جھکا ہے پیار پیغمبر کے سامنے، یہ دل جھکا ہے پیار پیغمبر کے سامنے، شاہوں کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، یہ دل جھکا ہے پیارے پیغمبر کے سامنے. اچھا لگ رہا ہے؟ اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ تھوڑی سی زندگی پیش کریں، بولتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ. کہ یہ دل جھکا ہے پیارے پیغمبر کے سامنے. بن سماعت کریں. کہ فرمائیں گے انا لہا جب مصطفیٰ تو ہم، ہاں فرمائیں گے انا لہا جب مصطفیٰ تو ہم، فرمائیں گے انا لہا جب مصطفیٰ تو ہم، کہ فرمائیں گے انا جائیں گے دوڑ شافع محشر کے سامنے، جائیں گے دوڑ شافع محشر کے سامنے،
ایک اچھا شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں انشاءاللہ۔ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ خاموش نہ رہیں گے بلکہ آپ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہت ہی اچھا شعر ہے، سماعت کریں۔ کہہ دیجئے اس سے پہلے ایک بار سبحان اللہ۔ کہ ایسا حسین ہے روئے محمد کے چاند بھی، ہاں ایسا 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 حسین ہے روئے محمد کے چاند بھی، ایسا حسین ہے روئے محمد کے چاند بھی، کہ ایسا ہنسی ہے روئے چہرہ انور کے سامنے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ کے ہندوستان، خواجہ کے ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ ایسا ہنسی ہے روئے محمد کے چاند بھی، ہاں ایسا ہنسی ہے روئے محمد کے چاند بھی، کہ ایسا ہنسی ہے روئے چاند بھی، رخ کو چھپائے چہرہ انور کے سامنے، رخ کو چھپائے چہرہ انور کے سامنے، شاہوں کے سامنے نہ سمندر کے سامنے۔ ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ پوری دنیا محتاج ہے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اس لیے ہم مانگتے ہیں تو نبی کا وسیلہ لگا کر کے، ولیوں کا وسیلہ لگا کر کے، اس لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ محتاج اور گدا ہی کیا شاہان وقت کے، ہم محتاج اور گدا ہی کیا شاہان وقت کے، محتاج اور گدا ہی کیا شاہان وقت کے، کہ محتاج اور گدا
کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں ہاتھ تیرے در کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں ہاتھ تیرے در کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں ہاتھ تیرے در کے سامنے یہ دل جھکا ہے پیار پیغمبر کے سامنے۔ اور ایک شعر میں منقبت کا پڑھتا ہوں، سماعت کر لے ممتاز بھائی، کہ بغض رضا سے باز تو آور نہ حشر میں، ہاں بغض رضا سے باز تو آور نہ حشر میں، بغض رضا سے باز تو آور نہ حشر میں، کہ بغض رضا سے حشر میں، بغض رضا سے باز تو آور نہ حشر میں، ارے جائے گا کیسے حضرت داور کے سامنے، جائے گا کیسے حضرت داور کے سامنے، جائے گا کیسے حضرت داور کے سامنے۔ آخری شعر میں منقبت کا پڑھتا ہوں، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، سماعت کر لے دعاؤں کے ساتھ۔ ایک بار پورا مجمع کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہاں تشریف فرما ہے استاد الحفاظ مقرر ذیشان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ بقاری جاوید اختر فریدی صاحب قبلہ، اور ہمارے ساتھی محترم خطیب نوجوان حضرت حافظ بقاری مناظر حسین صاحب قبلہ، اور ان حضرات کی دعائیں لیتا ہوا آپ کی سماعتوں کے حوالے بہت ہی پیارا شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لے۔ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ یہ دل جھکا ہے پیار پیغمبر کے سامنے، کہ اس دور میں ستارے تو چمکے بہت مگر، اس دور میں ستارے تو چمکے بہت مگر، اس دور میں ستارے تو چمکے بہت مگر، کہ اس دور میں ستارے سب پھیک پڑ گئے میرے اختر کے سامنے، سب پھیک پڑ گئے میرے اختر کے سامنے، سب پھیک پڑ گئے میرے اختر کے سامنے، یہ دل جھکا ہے پیارے پیغمبر کے سامنے۔ مکتے کا شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، کعبے کا کعبہ، جی میں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں اسی ضمن میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اخذ کر کے پڑھتا ہوں، سماعت کر لے۔ کہہ دے سبحان اللہ،
کہ اشہر میں کیوں نہ کعبے کا کعبہ کہوں اسے، ہاں اشہر میں کیوں نہ کعبے کا کعبہ کہوں اسے، اشہر میں کیوں نہ کعبے کا کعبہ کہوں اسے، کہ اشہر میں کیوں نہ اشہر میں کیوں نہ کعبے کا کعبہ کہوں سے، اشہر میں کیوں نہ کعبے کا کعبہ کہوں سے، کیوں کہ کعبہ بھی جھک گیا ہے پیغمبر کے سامنے، کہ اشہر میں کیوں نہ اشہر میں کیوں نہ کعبے کا کعبہ کہوں سے، اشہر میں کیوں نہ کعبہ بھی جھک گیا ہے پیغمبر کے سامنے، کعبہ بھی جھک گیا ہے پیغمبر کے سامنے، شاہوں کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، یہ دل جھکا ہے پیارے پیغمبر کے سامنے۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان پیسہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب تو شاعر صاحب کو آپ لوگ سماعت کر چکے، اب ایک بہترین انداز میں خطابت بھی سماعت کیجئے۔ جو سامنے آپ کے جلوہ افروز ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی استاذ الاساتذہ مدرسہ فیض الغربہ، آج مدرسہ فیض الغربہ میں یہ حضرت محنت کرتے ہیں اور ان کے شاگرد نہ جانے کہاں کہاں دین کا کام کرتے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک بار شرافت کے ساتھ ایک دم دھیرے سنجیدگی کے ساتھ بولیے تو سبحان اللہ۔ یہ دھیرے ہے تو آپ ساؤنڈ بڑھائیے۔ اگر حیات سے آپ ہیں تو ذرا منہ کھولیے، سبحان اللہ کہیے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں یہاں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں یہاں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس جہاں میں تو کوہرام مچا دو، جینا ہے اس جہاں میں، کیونکہ اب حضرت آنے والے ہیں تو استقبال بھی شاندار طریقے سے کیجئے، ورنہ پھر یہ حضرت سمجھیں گے کہ ایسی جگہ پہ ہم پہنچے تھے جہاں کے لوگ خالی سن رہے تھے، خرچہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اب پیسے نہیں، اب الرجی خرچہ کیجئے، منہ کھولیے، کہیے الحمدللہ۔ یا اللہ جس نے الحمدللہ تیرا حمد بیان کیا ہے، مولا اگر ان کی ماں مر گئی ہے تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اور اگر حیات سے ہے تو تمام بلاؤں سے محفوظ کر دے۔ دعا ہو گئی؟ آمین آمین۔ کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس جہاں میں تو کوہرام مچا دو۔ ایک مرتبہ ایک حکایت ہے،
एक धोबी गधा लेके जा रहा था मदरसा और स्कूल के करीब से गली में। जैसे अभी आपके मस्जिद के सामने गली है, रास्ता है, कोई भी आया जाया करता है, चाहे रात हो या दिन हो। ऐसे ही एक धोबी जो था किसी मदरसे के किनारे से जा रहा था रास्ते पकड़ के, तो इतने में मदरसे के हजरत ने कहा, अरे तुम जैसे कितने गधों को मैंने इंसान बना के छोड़ दिया। यानी बच्चों से कहा कि तुम जैसे कितने गधों को मैंने इंसान बना दिया। धोबी ने सुना जब तो कहा, अरे बाप रे बाप, ये लोग इंसान बना देते हैं गधों को भी। चलो मेरे तो कोई बच्चे नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, इसी गधा को बेटा बना लिया जाए। दौड़ते गया और कहा, हुजूर आप जितना पैसा चाहे ले लीजिए, मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। कहा कि हाँ ये बात है। तो कहा कि नहीं, मैं तो बच्चों को समझा रहा था कि तुम जैसे ना जाने कितने बदमाशों को, कितने बदमाश और कितने बदमाश बच्चों को मैंने कौम का इमाम बना दिया है। पढ़ाया लिखाया, कौम का इमाम बनाया। किसी को हाफिज बनाया, किसी को कारी, किसी को मौलवी, किसी को अल्लामा, किसी को मुफ्ती। बनाने वाले कौन लोग होते हैं? यही लोग होते हैं। तो कहने लगे कि तुम जैसे कितने को, उनके कहने का मकसद ये था कि तुम जैसे कितनों को मैंने उस मकाम पे पहुंचा दिया कि किसी गांव में कोई इमाम है, किसी गांव में कोई मुदर्रिस है, किसी मदरसे में कोई मुफ्ती का काम कर रहा है। तो उनका कहने का मकसद ये था कि तुम जैसे कितने गधों को इंसान बना दिया है। गधा वाले ने सोचा कि मेरा तो बेटा बेटी नहीं है, चलो इसी को मदरसा में डाल देते हैं, ये इंसान बना के हमें देंगे। लेकिन उन्होंने समझाया, नहीं समझाए। कहा, हुजूर जो पैसा चाहिए, जो रकम चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन इसको इंसान बना दीजिए, मेरा कोई बेटा नहीं है। अब उन्होंने देखा कि ये मानने वाले नहीं हैं। कहा कि 1000 रुपये जमा करो। 1000 रुपये जमा किया, गधे को लिया और बच्चों से कहा जाओ इसको जंगल में छोड़ दो। 1000 पॉकेट में रख लिया। कुछ दिन के बाद ये शख्स फिर पहुंचा। कहा, हुजूर मेरा गधा वापस कीजिए, इंसान बना है कि नहीं? कहा, अरे वो तो इतना बड़ा इंसान बना है, इतना बड़ा इंसान बना है कि बनारस में जज बन के कुर्सी पे बैठा हुआ है। अदालत के कुर्सी पर जज बन के बैठा हुआ है। कहा कि हाँ इतना बड़ा बना दिए। अब ये आओ देखा ना ताओ देखा, चला गया कचौरी में, कोर्ट में जाके कहा अब ये क्या किया, कभी चना दिखाता है, कभी क्या दिखाता है। यानी पुरानी बात याद दिलाता है कि तुम कुर्सी छोड़ो, मेरे पास आओ, तुम मेरा बेटा हो गए हो। आज से पहले तुम गधा था, मैंने पैसा खर्चा किया। अब उधर जज देखता है कि बार बार इशारा करता है, कभी चना दिखाता है, कभी घास दिखाता है, कभी भूसा दिखाता है। ये मेरी बेइज्जती करता है, ये मेरे सामने मुझे रुसवा करता है लोगों के सामने। जज ने कहा कि लोगों इसको उठाओ बाहर फेंक दो। अब इन्होंने कहा अच्छा भूल गया वो जमाना जब डंडा पड़ता था, पिटाई खाते थे, आज इंसान बन गया, जज के कुर्सी में बैठा, मालिक को भूल गया। जज ने उठा के फेंकवा दिया, फिर वापस आया, फिर फेंकवाया, फिर वापस आया। आखिर में वो शख्स हार मान गया, फिर उसी शख्स के पास आया जिसको इंसान बनाने के लिए गधा दिया था। उसने कहा हुजूर मुझे इंसान नहीं चाहिए, मुझे जज नहीं चाहिए, जैसा मेरा गधा था वैसा ही मुझे ला दो। इसलिए कि उसने मुझे अपने दरबार से बार बार उठा के फेंका है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे गधा ही चाहिए। कहा अच्छा 1000 रुपये फिर जमा करो। 1000 रुपये फिर जमा किया गया। कहा कि कल आना। बच्चों को कहा कि बच्चों जहाँ गधा को बांध के आया था लेके आओ। अब बच्चे गधा उठा के मदरसे में लाए हैं। अब ये शख्स दूसरा दिन पहुंचा, कल दे 1000 रुपये रख जमा कर और अपने गधे को ले जा। अब गधे को लाया है, मारना पीटना शुरू किया और कहा कि जज बन गया था, बड़ा आदमी समझ रहा था, मालिक को भूल गया था। तो यही शेर में पढ़ता हूँ कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें यहाँ जीने नहीं देगी, जीना है इस जहां में तो कोहराम मचा दो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि अहमद रजा चला जो जाने जहां के जानिब। वो जो बात मैंने गधा वाला कहा ना, तो वो सिर्फ आप लोगों को बेदार कर रहे थे, हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत अब सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं अहमद रजा चला जो जाने जा के जानिब, बारे सू में तूफा उठा रजा के जानिब, आने दो
डूब दो अब तो तुम्हारे जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अहमद रजा चला जो जाने जहां के जानिब बारे सू में तूफा उठा रजा के जानिब उस वक्त मेरे रजा ने सदा दी कि आने दो या डूब दो अब तो तुम्हारे जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। अगला शेर सुनिएगा, हैं आप लोग तैयार? एक मर्तबा आका इमाम हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जो अब तक बेदार है उनके माँ बाप को हाजी बना दे। ये कम दुआ नहीं है। अगर हाजी बन गए, अल्लाह ने हज कबूल कर लिया तो 400 लोगों को साथ लेके जाएंगे। चल कहाँ? जन्नत में। आला हजरत फरमाते हैं कि अहमद रजा चला जो जाने जहां के जानिब बारे सू में तूफा उठा रजा के जानिब उस वक्त उसने सदा दी मुख्तारे कुल के जानिब आने दो या डूब दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और बारे खलील शोलाए आतिश का बर्द होगा, तेरे हबीब जैसा कहाँ कोई फर्द होगा। बारे खलील शोलाए आतिश का बर्द होगा, तेरे हबीब जैसा कहाँ कोई फर्द होगा। उम्मत के खातिर जो रात दिन रोया करते हैं, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि बारे खलील शोलाए आतिश का बर्द होगा, तेरे हबीब जैसा कहाँ कोई फर्द होगा। अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। माशाअल्लाह, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे नबी का फरमान है कि मेरे नबी की उम्मत, मेरे नबी के आशिक, मेरे नबी का सच्चा गुलाम जब जहन्नम के ऊपर से गुजरेंगे उस वक्त जहन्नम चीखेगी, पुकारेगी, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ओ नबी के दीवानों, जरा जल्दी से गुजर जाओ मेरे ऊपर से, इसलिए कि तुम्हारे नूर की चमक से मेरे जहन्नम की आग ठंडी हो रही है। जब मेरे नबी का सच्चा आशिक, सच्चा गुलाम जहन्नम के ऊपर से जब गुजरेंगे पुल से रात से, उस वक्त जहन्नम भी चीखेगी और पुकारेगी और यही कहेगी, हे लोगों जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारे नूर के चमक से, तुम्हारे ईमान की रोशनी से मेरे जहन्नम की आग सर्द पड़ रही है, ठंडी हो रही है, जरा जल्दी करो। आला हजरत फरमाते हैं बारे खलील शोलाए आतिश का बर्द होगा, तेरे हबीब जैसा कहाँ कोई फर्द होगा। उम्मत के खातिर ये दिल में कैसा दर्द होगा। अल्लाह है क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और आखिरी शेर सुनिए, फिर कहिए सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। अहमद रजा चला जो जाने जहां के जानिब बारे सू में तूफा उठा रजा के जानिब उसने उस वक्त उसने सदा दी मुख्तारे कुल के जानिब, मुख्तारे कुल के जानिब आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारे जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। तो मेरे दोस्तों इन्हीं चंद जुमलों के साथ हजरत की बारगाह में दावत में दे रहा हूं कि हजरत आएंगे आपके सामने और अपनी अच्छी बयान से, अपने खिताबत से हम सामईन के दिल को और ईमान को ताज़ा करके जाएंगे। हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से कीजिए, नारे तकबीर। तब तो तकरीर हो गई। आप लोग हयात से हैं, बुझा नहीं रहा, पता नहीं चल रहा, बोलिए कम से कम जोर से कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, नमाज का दामन नहीं छोड़िएगा। कितने लोग? 2 3 4 5 6, बस इतने लोग जाइएगा, बाकी लोग फंसेगा। नमाज का दामन, मसलके आला हजरत जिंदा शहीद बाबा का दामन, अनजान शहीद बाबा का दामन, हजरत हाफिज व कारी जावेद अख्तर साहब फरीदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए
دیجیے کرسی